जय जगन्नाथ पिला माने समस्त को स्वागत। आज वीडियो रे तुम मनकर साहित्य बही रो पाठ 4 पानी रे पानी ए सुंदर चैप्टर रो हम प्रश्न उत्तर गुड आज वीडियो रे आलोचना करबा। मु जहा बुझिली क निम्नलिखित प्रश्न गुडी कर यथार्थ उत्तर पाखरे ए भली तारा चिन्ह दियो। 1 नंबर आमर भू जल भंडार निम्नलिखित मध्यरु केउथिरे समृद्ध होइथाय। तो पिला माने करे देछि नलकूप सुखी जिबा द्वारा, खरे पानी बरसिबा द्वारा, गरे पोखरी और हृद द्वारा घरे बन्या आसीबा द्वारा। तो एतु ठीक उत्तर पिला माने कोन पोखरी और हृद द्वारा। तेनु एठी कोन करबा स्टार चिन्ह ए भली देबा। 2 नंबर निम्नलिखित मध्यरु केउ कथाटी जल चक्र सहित संपर्कित। करे वर्षा जल संग्रह करिबा, खरे समुद्र रो उठुथिबा बाष्प बादल होई बरसिबा, गरे नदी नाले समुद्र को जाई मिसिबा, घरे वर्षा रे चारियाडे केवल पानी ही देखा जिबा। तो 2 नंबर सठिक उत्तर पिला माने हे जिवो ख हैला समुद्र रो उठुथिबा बाष्प बादल होई बरसिबा। तापर देखो 3 नंबर एही बड़ भूल दंड एबे हम समस्त को मिलु अछि। एठारे केउ भूल आड़ को संकेत करा जाउछि। तो एहार पिला माने ठीक उत्तर हे जिवो ग पोखरी गुडी को अलिया रे पोती देबा हैला ए भली स्टार मार्क देबो। तापर देखो ख एबे निजर संग मानक सहित कथा वार्ता करो ओ तुमे एही उत्तर काहे कि बाछलो तार कारण कुह। तो पिला माने एठी तुम माने श्रेणी कक्षरे कोन करिवो आलोचना करिवो। एटा तुम मानक पई आस मेल करिबा। पाठरे थिबा किछि शब्द बा उक्ति को बाछि क स्तंभ रे दिया जायछि ओ एहार अर्थ ख स्तंभ रे दिया जायछि। तुम दल रे एही विषय रे आलोचना कर ओ गार टाणी मिलाओ। तो क स्तंभ सहित ख स्तंभ को कोन करिबा जोड़िबा। तो एठी देखो क स्तंभ ख स्तंभ एक रे अछि वर्षा जल संग्रह। तो पिला माने एथि मधुर हमें जोड़िबा 2 को जे वर्षा जल को प्राकृतिक अथवा कृत्रिम रूप रे मानविक प्रयास रे पृथ्वी रे संग्रह करिया। तापर 2 रे देछि जल संकट। तो जल संकट पिला माने कोन हे जिवो ना जल संकट हे जिवो एटा जल रो परिमाण कम जिबा हैला। तापर 3 रे देछि जल चक्र। तो जल चक्र एटा 4 को बुझियो समुद्र रो उठिबा बाष्प बादल होई पानी रे बदली जिबा ओ वर्षा द्वारा पुनः समुद्र रे मिसिबा बुझि परले। तापर 4 रे देछि कोन भूजल। तो भूजल होछि बुझेबा माटी तळे लुति जिबा कोन जल भंडार हैला। तापर आगो बुझिबा गद्यांशर आलोचना। तो कोन सब प्रश्न देछि हमें सेगुडी को आलोचना करिबा। तो देखो एही पाठरु बाछि करी केतेक वाक्य निम्न रे दिया जायछि ताहाकु मन देकी पढ़ ओ निजर सहपाठीଙ୍କ सहित आलोचना कर हैला। तो एठी देखो देछि पानी आसीबो तो असमय रे। तो हम एठी कोन करबा सरल अर्थ लिखिबा बुझि पालो। तबे यार उत्तर करबा पानी डॉट डॉट असमय रे। संसिद्ध गद्यांशटी आम पठित सप्तम श्रेणी साहित्य सुमन पुस्तकर लेखक अनुपम मिश्रଙ୍କ रचित पानी रे पानी प्रबंध रु आसी अछि। एठारे लेखक आधुनिक समाज रे जल संकट रे एक करुण चित्र प्रदान करिसंती। लेखकଙ୍କ मतरे जलर अपव्यवहार और प्राकृतिक उत्स गुड़िकर विनाश जोगु आजिकाली पाइप रे सब बेले पानी आसु नहीं। पानी पई लोकों को चिंता रे राति अनिद्रा हेबा को पडुछि। पानी आसीबार कोनोसी निर्दिष्ट समय रहु नहीं। ताहा असमय रे जथा अधराति रे किंबा बड़ी भोरु आसुछि। फल रे लोके निजर निद हजाई बाल्टी और माठिया धरी पानी संग्रह करबा को व्यस्त होई पडुछंती। जल संकट किपरि साधारण जीवन यात्रा को दुर्विषह कर देछि ताहा एही प्रसंग रे सूचित होईछि। नेक्स्ट देछि पिला माने देशर केतेक अंचल रे तो दुर्भिक्ष भली अवस्था सृष्टि हेलानी। तो यार सरल अर्थ लिखिबा देशर डॉट डॉट सृष्टि हेलानी। संसिद्ध गद्यांशटी आम पठित सप्तम श्रेणी साहित्य सुमन पुस्तकर लेखक अनुपम मिश्रଙ୍କ रचित पानी रे पानी प्रबंध रु आसी अछि। एठारे लेखक देशर विभिन्न प्रांत रे देखा जाउतिबा भयंकर जलाभाव
ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଲେଖକଙ୍କ ମତରେ ଜଳର ଅଭାବ ଏବେ କେବଳ ଗାଁ ବା ସହରରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ ଓ ଚେନ୍ନାଇ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଲାଣି। ବିଶେଷ କରି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହେଉଛି ଯେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ବିନା ହାହାକାର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ଜଳାଶୟ ଗୁଡ଼ିକର ବିନାଶ ଓ ଜଳର ଅପବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପରି ସଂକଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ଉପୁଜୁଛି। ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ଆମର ଅବହେଳା କିପରି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ତାହା ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଅଟକିଯାଏ। କିଛି ଦିନ ଅଟକିଯାଏ। ସଂସ୍କୃତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ପଠିତ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ସୁମନ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ ଅନୁପମ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରଚିତ ପାଣିରେ ପାଣି ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଆସିଅଛି। ଏଠାରେ ଲେଖକ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବନ୍ୟାର ଭୟାବହତା ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଲେଖକଙ୍କ ମତରେ ଜଳର ଅଭାବ ଯେତିକି କଷ୍ଟଦାୟକ, ଜଳର ଆଧିକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ବିପଜ୍ଜନକ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଘର, ସ୍କୁଲ, ରାସ୍ତାଘାଟ ଏବଂ ରେଳ ଧାରଣା ଉପରେ ପାଣି ଜମି ରହେ। ଏହି ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଗାଁ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁମ୍ବାଇ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରକୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ ଦିଏ ନାହିଁ। ଚାରିଆଡେ ପାଣି ଭରିଯିବା ଫଳରେ ଯାତାୟାତ ଓ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବ୍ୟାହତ ହୁଏ, ଯାହାକୁ ଲେଖକ ସବୁକିଛି ଅଟକି ଯାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣର ସଠିକ ପରିଚାଳନା ଅଭାବରୁ ମଣିଷ କିପରି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଅସହାୟ ହୋଇପଡେ ତାହା ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଓ ବନ୍ୟା ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଟେ। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଟେ। ସଂସ୍କୃତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ପଠିତ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ସୁମନ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ ଅନୁପମ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରଚିତ ପାଣିରେ ପାଣି ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଆସିଅଛି। ଏଠାରେ ଲେଖକ ଜଳର ଅଭାବ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିପୁଣ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଲେଖକଙ୍କ ମତରେ ଜଳର ପରିମାଣ ଖୁବ୍ କମ ହୋଇଯିବା ହେଉଛି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଏବଂ ଜଳର ପରିମାଣ ବହୁତ ଅଧିକ ହୋଇଯିବା ହେଉଛି ବନ୍ୟା। ଯଦିଓ ଏହି ଦୁଇଟି ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ମନେ ହୁଅନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଏମାନେ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ପରି ପରସ୍ପର ସହ ଜଡ଼ିତ। ଯଦି ଆମେ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଜଳକୁ ନଦୀ, ପୋଖରୀ ଓ ହ୍ରଦ ମାଧ୍ୟମରେ ସଠିକ ଭାବରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ତେବେ ସେହି ପାଣି ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ପୁନର୍ବାର ସେହି ଜଳକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ନ ରଖିବା ଫଳରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନେ ଭୂତଳ ଜଳ ସ୍ତର କମିଯାଏ ଓ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପରି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜେ। ଯଦି ଆମେ ଏହି ଦୁଇଟି ସମସ୍ୟାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝି ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ତେବେ ବନ୍ୟା ଓ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଉଭୟ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିପାରିବ। ଆସ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଲେଖାଟିକୁ ଆଉ ଥରେ ପଢ ଓ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟରେ ଉତ୍ତର ଖୋଜି ଲେଖ। କ. ପାଠରେ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ବିରାଟ ବଡ଼ ସରା ଘଡ଼ି ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର, ପୃଥିବୀ ମାଟିରେ ତିଆରି ଏକ ବିରାଟ ସରା ଘଡ଼ି ସଦୃଶ। ପ୍ରକୃତି ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଏଥିରେ ପ୍ରଚୁର ମୂଲ୍ୟବାନ ଜଳ ବର୍ଷା କରିଥାଏ। ଆମର ପୋଖରୀ ଓ ହ୍ରଦ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ସରା ଘଡ଼ିରେ ପାଣି ଭରିବାର କାମ କରନ୍ତି, ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଟି ତଳେ ଥିବା ଗୁପ୍ତ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ପୃଥିବୀକୁ ଏକ ବିରାଟ ସରା ଘଡ଼ି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଖ. କେଉଁ ଧାରାରେ ଜଳଚକ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ନିଏ? ଉତ୍ତର, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣରେ ଜଳ ବାଷ୍ପ ହୋଇ ବାଦଲ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ବର୍ଷା ରୂପରେ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଓ ସମୁଦ୍ରକୁ ଫେରି ଆସେ। ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳଚକ୍ରର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ନିଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ଗ. ଯଦି ସବୁ ନଈ, ହ୍ରଦ ଓ ପୋଖରୀ ଶୁଖିଯାଏ ତେବେ କଣ ହେବ? ଉତ୍ତର, ଯଦି ସବୁ ନଈ, ହ୍ରଦ ଓ ପୋଖରୀ ଶୁଖିଯାଏ ତେବେ ଭୂଜଳ ଭଣ୍ଡାର ସମୁଦ୍ର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଉତ୍ତର, ଯଦି ସବୁ ନଈ,
ହ୍ରଦ ଓ ପୋଖରୀ ଶୁଖିଯାଏ ତେବେ ଭୂ ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଫଳରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ନଳକୂଅ ଶୁଖିଯିବା ସହ ଦେଶରେ ଭୟଙ୍କର ଜଳାଭାବ ଓ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପରି ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଘ ପାଠରେ ପାଣିକୁ ଟଙ୍କା ଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର, ପାଣି ବିନା ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବର୍ଷା ଜଳ ପୃଥିବୀ ରୂପକ ସରାଘଡ଼ିର ଗୁପ୍ତ ରାଜକୋଷକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରି ଆମକୁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ତେଣୁ ପାଣି ଟଙ୍କା ଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଶୀର୍ଷକ କ ଏହି ପାଠର ଶୀର୍ଷକ ପାଣିରେ ପାଣି ଦିଆଯାଇଛି। ପାଠର ନାମ ଏମିତି କାହିଁକି ଦିଆଯାଇଛି? ନିଜର ସହପାଠୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖ। ନିଜ ଉତ୍ତରର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଲେଖ। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ଉତ୍ତର, ଜଳଚକ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମୁଦ୍ରରୁ ଉଠୁଥିବା ବାଷ୍ପ ପୁନର୍ବାର ବର୍ଷା ରୂପରେ ପାଣିରେ ମିଶିଥାଏ। ଜଳର ଏହି ନିରନ୍ତର ଆବର୍ଣ୍ଣନ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଷୟର ନାମ ପାଣିରେ ପାଣି ରଖାଯାଇଛି। ଖ ତୁମେ ଏହି ପାଠଟିର ଆଉ କେଉଁ ନାମ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ? କାରଣ ସହ ଲେଖ। ଉତ୍ତର, ମୁଁ ଏହି ବିଷୟର ନାମ ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। କାରଣ ଏହି ବିଷୟରେ ଜଳକୁ ଟଙ୍କା ଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ କୁହାଯିବା ସହ ଏହାର ସଞ୍ଚୟ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ। କଥା ଉପରେ ବଳ ଦେବା। ଆମର ଏହି ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଏକ ସରାଘଡ଼ି ଅଟେ। ଆମର ଏହି ପୃଥିବୀ ଏହିପରି ଏକ ସରାଘଡ଼ି ଅଟେ। ତ କରେ ଦେଖ ଏହି ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟକୁ ମନ ଦେଇକି ପଢ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଉଠେଇ ଦିଆଯାଇଛି? ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ଉଠେଇ ଦେଲା ଫଳରେ ବାକ୍ୟରେ କି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆସୁଛି ତାହା ଲେଖ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇଠି କଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ହେଲା, ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ରହିଛି। ତ ଏଇ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଉଠାଇ ଦେଲେ କଣ ସବୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି ବା ଆସୁଛି ତାହା ଲେଖିବା। ଏହାର ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ। ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ମଧ୍ୟ ଶବ୍ଦଟି ପୃଥିବୀକୁ ସିଧାସଳଖ ସରାଘଡ଼ି ସହିତ ସମାନ ବୋଲି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲା। ଏହାକୁ ଉଠାଇ ଦେଲେ ବାକ୍ୟର ଜୋର ବା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଗୁଣ କମି ଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଖ ପାଠ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଆଉ କିଛି ଶବ୍ଦ ଅଛି ହେଲା, କଣ ନା ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ଯେଉଁ ଗୁଡିକରେ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବାକ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ପାଠକୁ ପଢି ସେହିପରି ଶବ୍ଦ ଥିବା ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ବାଛି ଲେଖ। ଉତ୍ତର, ତ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ। ଦେଶର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ତ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଭଳି ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି। ଏଠାରେ ତ ଶବ୍ଦ ଅବସ୍ଥାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ କଣ କରୁଛି ଦର୍ଶାଉଛି। ପୁଣି ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ। ପାଣି ଯଦି ଆସିବ ତାହା ପୁଣି ଅସମୟରେ। ଏଠାରେ ସମୟର ଅନିଶ୍ଚିତତା ଉପରେ ଜୋର ଦେଉଛି। ହିଁ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ। ଏହା ହିଁ ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଭୁଲ। ଏହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ସେହି ଭୁଲକୁ ସୂଚାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ସମାନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ବା ସମାନ ଅର୍ଥକ ଶବ୍ଦ। ସନ୍ଧି ଭାଙ୍ଗିକି ପଢିଲେ ହେଲା। ତ ଦେଖ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ମାନଙ୍କରେ ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ପାଇଁ ବାଦଲ ମଧ୍ୟରେ ସମାନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ମାନ ରହିଛି। ତ ଏଇଠି କଣ ସମାନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ବାଦଲ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି, ତାକୁ ବାଛିକି ଲେଖ। ତ ଦେଖ କରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ପଡିଲେ ଫୁଲମାନେ ହସି ଉଠନ୍ତି। ତ ଏଠି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସମାନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ଲେଖିବା। ତ ପିଲାମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟର କଣ ହବ ସମାନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ? ରବି, ଭାସ୍କର ହେଲା। ରବି, ଭାସ୍କର, ଦିବାକର କଣ ପିଲାମାନେ? ଦିବାକର ଆଉ ଦିନକର ମଧ୍ୟ ହେବ ହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ଏଇଭଳି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ। ତ ଏଗୁଡିକ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସମାନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ହଉଛି କଣ? ରବି, ଭାସ୍କର, ଦିବାକର ଆଉ ଦିନକର। ତାପରେ ଖରେ ରହିଛି ଦେଖ ସମୁଦ୍ରର ପାଣି ବାଷ୍ପ ହୋଇ ଉପରକୁ ଯାଇଥାଏ। ତ ପାଣିର ଆମେ ସମାନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ପାଣିର ହଉଛି କଣ? ନୀର ଆଉ ଅମ୍ବୁ। କଣ ପିଲାମାନେ? ଅମ୍ବୁ ଏଠି ଅଛି ହେଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଗରେ ହଠାତ୍ ବାଦଲ ଗର୍ଜିବାରେ ଲାଗିଲା। ବାଦଲ, ତ ବାଦଲର ସମାନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ପିଲାମାନେ ହବ ମେଘ। କଣ ପିଲାମାନେ? ମେଘ, ବାରିଦ, ଜଳଦ ଆଉ ନିରଦ।
ହେଲା ନିର ଏଇଭଳି ସବୁ ସମାନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ହବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଘରେ ଜଳଚକ୍ରରେ ପବନର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ ଭୂମିକା ରହିଛି। ତ ଜଳଚକ୍ରରେ ପବନର କଣ କରିବା ଆମେ ସମାନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ପବନର କଣ ବାୟୁ ଆଉ ସମୀର ହେଇପାରିବ ହେଲା ପବନର ସମାନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ବୁଝିହେଲା। ଆଗକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଉପସର୍ଗ। ଆମ ପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ ମାନଙ୍କରେ ଏହି ଜଳାଭାବ ଦେଖାଗଲାଣି। ତ ଏହି ବାକ୍ୟରେ ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦରେ କଣ ଦେଶ ହେଲା। ତ ଦେଖ ଏଇଠି କଣ ଦେଶ ପୂର୍ବରୁ କଣ ଲାଗିଯାଇଛି ପ୍ର ଲାଗିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଦେଶର ବା ଦେଶ ଶବ୍ଦର ପୂର୍ବରେ ପ୍ର ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ନୂଆ ଶବ୍ଦଟି କଣ ହେଇଯାଇଛି ପ୍ରଦେଶ। ସେଇଭଳି କୌଣସି ଶବ୍ଦ ବା ଧାତୁର ପୂର୍ବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦକୁ ଉପସର୍ଗ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ବା ଧାତୁର ପୂର୍ବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ଉପସର୍ଗ ହେଲା। ତ ଏଇଠି ସେଇଭଳି ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି କଣ ଆ ଲାଗିକି ହାର ପୂର୍ବରୁ ଆ ଲାଗିକି ହେଇଯାଇଛି ଆହାର। ସେଇଭଳି କଣ ହାର ପୂର୍ବରୁ ପରି ଲାଗିକି ପରିହାର। ସେଇଭଳି ହାର ପୂର୍ବରୁ ଉପ ଲାଗିକି ଉପହାର। ସେଇଭଳି ହାର ପୂର୍ବରୁ ବି ଲାଗିକି ବିହାର। ସେଇଭଳି ପ୍ରହାର ହେଇଛି କଣ ହାର ପୂର୍ବରୁ। ଏଗୁଡିକ କଣ ସବୁ ପୂର୍ବରୁ ଉପସର୍ଗ ଲାଗିକି କେମିତି କଣ ହେଇଛି ଶବ୍ଦ ସବୁ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ। ତ ସେଇଭଳି ଦେଖ ଆମେ ଏଠି କିଛି ଆମ ପାଇଁ ଦେଇଛି। ତ ଏବେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଉପସର୍ଗ ପ୍ରୟୋଗ କରି ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଗଢ ଓ ତାକୁ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କର। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି କଣ କରିବ ନା ଦେଖ ଏଠି ଦେଇଛି ପାତ୍ର ଅ ଦେଇଛି ତେଣୁ କଣ ହବ ଅପାତ୍ର ହେଲା। ତାପରେ ଦେଇଛି ଦେଖ ସେଇଭଳି କଣ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ଅ ଲଗେଇଲେ କଣ କରିପାରିବା ଅଜ୍ଞାନ କରିପାରିବା କଣ ପିଲାମାନେ ଅଜ୍ଞାନ। ସେଇଭଳି ଯଦି ଜ୍ଞାନ ପୂର୍ବରୁ ବି ଲଗେଇବା କଣ ହେଇଯିବ ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ହବ ନା ନାଇଁ ହେଲା। ଏଗୁଡିକ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ। ତାପରେ ସେଇଭଳି ଜ୍ଞାନ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଛି ସୁଜ୍ଞାନ କରିବା କଣ ହବ ପିଲାମାନେ ସୁଜ୍ଞାନ ହେଲା। ତ ଏଠି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିପାରିବ ଯେମିତି ଦେଇଛି ଅପାତ୍ର ଅପାତ୍ରରେ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ହେଲା। ତାପରେ ଅଜ୍ଞାନ ଅଜ୍ଞାନ ବା ଅନ୍ଧକାରକୁ କଣ କରିବା ଦୂରେଇ ଦେବା ଉଚିତ। ତୁମାନେ ଏଇଭଳି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିପାରିବ। ତାପରେ ବିଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ ବଳିୟାନ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ତ ସୁଜ୍ଞାନ ପିଲାଟିର ସୁଜ୍ଞାନ ଦେଖିକି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି। ତ ଏଇଭଳି ତୁମମାନେ କଣ କରିବ ମନକୁ ବାକ୍ୟ ଲେଖିଦବ ବୁଝିଗଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡିକ କରିବ। ଭିଡିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେଇବ। ତ ପିଲାମାନେ ପ୍ଲିଜ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ ହେଲା। ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ତୁମମାନେ ପାଇବା ପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରିବା ହେଲା। ଆଉ ମୋ ଭିଡିଓଟି କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଦେଖୁଛ ତୁମମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ନେମ୍ ମତେ କଣ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ ହେଲା। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।